سر سید احمد خان اردو پرائمری اسکول بیڑ، مددگار معلم عمران سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت دوم اردو سبق نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 نیکی کا اثر، جو پیج نمبر 20 صفحہ نمبر 20 کے اوپر ہے، آج ہم وہ دیکھنے والے ہیں۔ اس کا مختصراً سا خلاصہ ہم آپ کو بتائیں گے، تو لہٰذا یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، آخر تک دیکھیں۔ آخر میں ہم اس کی بلند خوانی کرائیں گے اور اس کے بعد جو دوسرا ویڈیو آئے گا اس میں ہم سوال جواب مشقی سرگرمی میں آپ کو کرائیں گے۔ بچوں، نیکی کا اثر، یہ سبق پڑھنے سے پہلے ہم آپ کو کچھ سوالات پوچھیں گے۔ چلیے بتائیے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ جی بولیے، نیکی کسے کہتے ہیں؟ جی ہم آپ کو ایک ہند دیتے ہیں۔ جیسا ہمارا ہندوستان ہے، بھارت ہے، یہاں پر کون سی کرنسی چلتی ہے؟ جی روپیہ چلتا ہے۔ اسی طرح کہیں ڈالر چلتا ہے، کہیں ٹکا چلتا ہے نا۔ تو ہمارے مرنے والے کے بعد کی جو زندگی ہے، جو لامحدود زندگی ہے، وہاں کون سی کرنسی چلیں گی؟ جی وہاں پر نیکیاں چلیں گی، نیکی چلیں گی۔ اب نیکی کسے کہتے ہیں؟ جو ہم بھلائی کے کام کرتے ہیں، جو ہم اچھے کام کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ ہم کو کیا کرتا ہے؟ اس کے بدلے میں نیکی دیتا ہے۔ اب تو نیکیوں سے دوسروں کی زندگی پر، جو برے لوگ ہوتے ہیں ان پر اچھا اثر گرتا ہے، ان کی زندگی کس طرح سے تبدیل ہوتی ہے، ہم آپ کو مختصراً اس سبق کے اندر بتانے ہیں۔ چلیے سب سے پہلے دیکھیے، ایک لڑکا رہتا ہے، راستے سے جاتا رہتا ہے۔ آپ بھی کیا کرتے؟ گھر کے باہر ممی نے پیسے دیے تو دکان سے جاتے، راستے سے گزرتے، ویسے ہی ایک لڑکا کیا کر رہا تھا؟ راستے سے جا رہا تھا۔ تو ان کے شہر کا ایک عالم صاحب ان سے ملے اور بولا کہ کیا آپ مدرسے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ عالم صاحب کی یہ بات سن کر وہ لڑکا سوچ میں پڑ گیا۔ جب وہ لڑکا چھوٹا سا تھا تو اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو والدین کے انتقال کے بعد وہ لڑکا اپنے خاندانی کاروبار تجارت کیا کرتا تھا، کپڑے بیچنے کا، فروخت کرنا یعنی کیا؟ بیچنا۔ وہ کپڑے بیچنے کی تجارت کیا کرتا تھا، ریشمی کپڑا خود بناتا اور بیچا کرتا تھا۔ لیکن عالم صاحب کی یہ بات سن کر اس نے سوچا کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ فوراً مدرسے میں گیا اور اس نے ایڈمیشن، داخلہ لے لیا۔ عمر کے 20 سال میں اس نے پڑھائی شروع کی، علم دین حاصل کرنا شروع کیا۔ اس لڑکے کا نام تھا نعمان بن ثابت۔ نعمان بن ثابت، جسے دنیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتی۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب 20 سال کے عمر میں انہوں نے کیا کیا؟ تعلیم شروع کی۔ پہلے سے ہوشیار اور ذہین تو تھے، اور اب مدرسے میں آنے کے بعد قرآن کا علم، احادیث کا علم سیکھنا شروع۔ بڑے نیک پاسدار تھے۔ 1 رجب 80 ہجری 699، 1 رجب 80 ہجری 699 عیسوی سن میں وہ کیا ہوئے؟ کوفہ میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہی نیک پاسدار اور بڑے ہی ایماندار، اتنے ایماندار تھے۔ ہم ایک آپ کو ان کا واقعہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ انہوں نے کپڑا بنایا اور ملازم کو بولا کہ یہ کپڑا لے کے جاؤ اور بیچو۔ ایک تھان میں کیا تھا؟ جو کپڑے کا بنڈل ہوتا ہے نا، اسے تھان کہتے ہیں۔ تو ایک تھان میں تھوڑا سا نسخہ خراب، انہوں نے ملازم سے کہا کہ دیکھو اس میں کیا ہے، تھوڑی سی خرابی ہے، نقص ہے، جب بھی اسے بیچنا تو گراہک کو بتا دینا کہ اس میں خرابی ہے، اسے کم داموں میں بیچنا۔ وہ ملازم چلا گیا اور شام میں جب امام صاحب کو پیسے دینے آیا تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کپڑا بیچ دیا آپ نے؟ اس نے کہا ہاں بیچ دیا۔ اچھا تو وہ نقص جو تھا وہ آپ نے گراہک کو بتایا؟ تو انہوں نے کہا ارے میں تو بھول گیا۔ تو امام صاحب کو بڑا افسوس ہوا۔ وہ جو پیسے تھے، وہ جو رقم تھی، امام صاحب نے کیا کی؟ خیرات، صدقہ، اتنی ایمانداری سے کام۔ ایک مرتبہ آپ کو ہم ان کے ایک اور ایک قصہ سناتے ہیں۔ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا، بڑا ہی ناچنے گانے والا، بجانے والا شوقین، ہمیشہ ناچتا گاتا بجاتا۔ امام صاحب کو بہت تکلیف ہوتی تھی، مگر امام صاحب نے کبھی بھی شکایت نہیں کی۔ لیکن اطراف کے جو لوگ رہتے تھے وہ ہمیشہ اس شخص سے کہتے تھے کہ کیوں آپ اتنا شور کرتے ہو، گاتے ہو، بجاتے ہو؟ آپ کے پڑوس میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں، بڑے نیک عالم ہیں، اور ان کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔
लेकिन वो किसी की भी नहीं सुनता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि आप घर पर तशरीफ लाए, शाम के वक्त था, देखा कि उस पड़ोस से गाने बजाने की आवाज ही नहीं आ रही है। उन्होंने आसपास में लोगों से पूछा तो पता चला कि उस शख्स की फाइटिंग, झगड़े हो गए, तो लोग उसको क्या किया गया है, पकड़कर कैद में, जेल में डाल दिया। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, सीधा काजी साहब के पास चले गए। जैसे आज के जमाने में पुलिस होती है, इंस्पेक्टर होता है ना, और जज क्या करता है, ऑर्डर खुलकर इंसाफ करता है। वो सब पुराने जमाने में काजी साहब हुआ करते थे जो इंसाफ किया करते थे। उनके पास गए और उनसे इल्तिजा की कि उस शख्स को क्या कर दे, रिहा कर दे, छोड़ दे। काजी साहब परेशान हो गए, ये शख्स, ये आदमी जिसकी वजह से आपको रोजाना तकलीफ होती है, आप उसी को छोड़ने की सिफारिश कर रहे हैं। तो पता है इमाम साहब ने क्या जवाब दिया कि वो शख्स मेरा पड़ोसी है, हाँ, और पड़ोसी के बुरे वक्त में काम आना मेरा फर्ज। हाजी साहब ने उस शख्स को रिहा कर दिया। अब रिहा करने के बाद वो जो नाचने गाने वाला शख्स था, ये नेकी का, इस भलाई का, इस अच्छे काम का उस पर इतना असर हुआ कि उसने तौबा की और बुरे काम छोड़ दिए। देखो बच्चों, नेक काम करने से कैसा लोगों की जिंदगी पर असर होता है। तो इस सबक में हमको, आपको यही सीखना है कि नेक काम करना बहुत ही अच्छा होता है, और अच्छे नेक काम करने से अल्लाह हमको नेकी देता है, और उसी के साथ साथ लोगों की जिंदगी पर हमारे अखलाक से अच्छा असर गिरता है। वो बुरे काम को क्या करते हैं, छोड़। इल्म दीन ऐसा ही नहीं फैला बच्चों, इल्म दीन अच्छे अखलाक, अच्छे आदत, अच्छे काम करने से। तो चलिए, ये सबक यहाँ पर हम, इसका मुख्तसर से जो खुलासा आपको बताया है यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस सबक की रीडिंग शुरू करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको आपकी किताब खोलना है, ये आपकी किताब, इसको खोलकर आपको क्या करना है, पेज नंबर 20, सफा नंबर 20 निकालना है, और उम्मीद रखना है पहली लाइन से हम आपकी बुलंद ख्वानी कराएंगे, हम पढ़ेंगे, आपको हमारे साथ साथ पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद दूसरा वीडियो जब आएगा तो उसके अंदर हम आपको सवाल जवाब किस तरह से हल करना है वो सिखाएंगे। तो चलिए किताबें निकालिए और आवाज़ें बुलंद हमारे साथ पढ़ना शुरू। नेकी का असर। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं एक सौदागर के पास जा रहा हूँ। अच्छा, मैं समझा तुम किसी के पास पढ़ने जा रहे हो। शहर के मशहूर आलिम की ये बात सुनकर नौजवान नुमान सोच में पड़ गया। इसने वालिद के इंतकाल के बाद अपना ख़ानदानी कारोबार संभाल लिया था। बचपन में इसने वालिदैन से दीन की कुछ बातें और कारोबार के तौर तरीक़े सीखे थे। आलिम की ये बात सुनकर नुमान ने शहर के मदरसे में दाखिला ले लिया। वो ज़हीन तो था ही, इसे इल्म हासिल करने की लगन भी थी। इसकी मेहनत रंग लाई। एक वक्त ऐसा आया कि इसी मदरसे के सबसे बड़े उस्ताद के इंतकाल के बाद नुमान को उस्ताद मुकर्रर किया गया। नुमान का पूरा नाम नुमान बिन साबित था। दुनिया जिसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जानती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नेक, दीनदार और खुदा से डरने वाले इंसान थे। इनकी जिंदगी के वाक़यात से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह शुरू में कपड़े की तिजारत किया करते थे। एक मर्तबा इन्होंने अपने मुलाजिम को दुकान पर ले जाने के लिए कपड़े दिए तो उन्होंने देखा कपड़े की एक थान में कुछ खराबी है। इमाम अबू हनीफा ने मुलाजिम से कहा, जब कोई इस कपड़े को खरीदे तो उसे ये खराबी बता देना और कम दामों में फरोख्त करना। शाम में मुलाजिम ने उन्हें दिन भर की कमाई हुई रकम दी तो इमाम साहब ने पूछा, क्या तुमने उसे कपड़े की खराबी ग्राहक को बताई थी? मुलाजिम ने कहा,
माफ कीजिए, ये बात तो मैं उसे बताना भूल गया। ये सुनकर इमाम साहब अफसोस करने लगे। इन्होंने उस दिन की सारी कमाई सदका कर दी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी भर शोहरत और दौलत से दूर रहकर दीन की खिदमत की। उन्होंने अपने इल्म से लोगों को फायदा पहुंचाया। आम लोगों के साथ भी इनका बर्ताव नेक होता था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पड़ोस में एक शख्स रहता था जिसे गाने बजाने का शौक था। रात में देर तक इसके शोर की वजह से इमाम साहब अच्छी तरह सो नहीं पाते थे। पड़ोसियों ने उस शख्स को समझाया कि इस तरह इमाम साहब को परेशान ना किया करो, मगर उस शख्स ने लोगों की एक ना सुनी। एक रात गाने बजाने की आवाज सुनाई ना दी तो इमाम साहब ने पड़ोसियों से उस शख्स के बारे में पूछा। पता चला कि किसी आदमी से इसकी लड़ाई हो गई है, इसलिए उसे कैद खाने में डाल दिया गया है। इमाम साहब ने काजी से गुजारिश की कि उस आदमी को रिहा कर दिया जाए। काजी ने कहा, आप एक ऐसे बेअदब शख्स की मदद कर रहे हैं जो आपको तकलीफ पहुंचाता है। इमाम साहब ने कहा, वो मेरा पड़ोसी है, मुझ पर उसका हक है कि मुसीबत में उसकी मदद करूं। कैद से छूटने के बाद उस शख्स पर इमाम साहब के नेक बर्ताव का ऐसा असर हुआ कि उसने बुरे कामों से तौबा कर ली।